ओम शांति 31 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे जदि पुण्य आत्मा हेबार अछि तेबे निजर पोता मेले अर्थात कार्यकलापर हिसाब को देख जे मो द्वारा कौनसी पाप कर्म हेउनाही तो सत कर्मर खाता जमा अछि। जदि पुण्यात्मा हेबार अछि तेबे निजर पोता मेल अर्थात कार्यकलापर हिसाब को देख जे मो द्वारा कौनसी पाप कर्म हेउनाही तो सत कर्मर खाता जमा अछि। प्रश्न सबुठारु बड़ पाप कौन? सबुठारु बड़ पाप कौन? उत्तर काहा उपरे खरापे दृष्टि रखिबा एहा सबुठारु बड़ पाप। तुमे पुण्य आत्मा हेउथिबा संतान माने काहा उपरे मध्य खरापे दृष्टि अर्थात विकारी दृष्टि रखिपारिब नाही। जांच करबाकू हेब जे मु केते समय जोगयुक्त होई रहुछि, कौनसी पाप कर्म करूनाही तो। जदि उच्च पद पाइबाकू चाहुछ तेबे सावधान रुह जे मोर दृष्टि केबे भी कुदृष्टि न हेउ। बाबा जेउ श्रीमत देउछंती ताहाकू पूर्ण रूपे पालन कर। गीत मुखड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति। बेहदर बाबा निजर संतान मानकू कहउछंती पिला माने निजर अंतर मानकू देख। एक कथा तो मनुष्य माने जानुछंती जे आमे सारा जीवन केते पाप केते पुण्य करिछु। तेणु प्रत्येक दिन निजर कर्मर हिसाब को देख मु केते पाप एवं केते पुण्य करिछि। काहाको नाराज करिनाही तो। प्रत्येक मनुष्य बुझी पारुछंती मु जीवन रे कौन कौन करिछि, केते पाप करिछि, केते दान पुण्य आदि करिछि। मनुष्य माने जेतेबेले तीर्थ यात्रा करबाकू जाती सेतेबेले दान पुण्य आदि करती एवं पाप कर्म न करिबा पई बहुत चेष्टा करती। तेबे बाबा संतान मानकू पचारुछंती जे तुमे तुम जीवन रे केते पाप केते पुण्य करिछ। वर्तमान तुम मानकू पुण्यात्मा हेबाकू पड़िबो। तेणु कौनसी पाप कर्म करिबा उचित नुहे। पाप मध्य अनेक प्रकारर रहिछि। जदि काहा प्रति खरापे दृष्टि जाउछि तेबे एहा मध्य पाप अटे। खरापे दृष्टि हेउछि ही काम विकारर दृष्टि। ताहा हेउछि सबुठारु खराप। तेणु तुमर केबे भी काहा प्रति विकारी दृष्टि रहिबा उचित नुहे। प्रायतः स्त्री पुरुषंक भितरे विकारी दृष्टि ही रहिथाए। केउठी केउठी कुमार कुमारी मानक भितरे मध्य विकारी दृष्टि उत्पन्न होइथाए। वर्तमान बाबा कहउछंती एही विकारी दृष्टि रहिबा उचित नुहे, नचेते तुमको मांकड़ बोली संबोधन कराजिब। नारदंक उदाहरण मध्य रहिछि ना। सिए कहिले मु लक्ष्मी को वरण करि पारिबी। तेबे तुमे माने मध्य कहूछ ना आमे मध्य लक्ष्मी को वरण करिबू। नारीरु लक्ष्मी नररु नारायण हेबू। सेथिपाई बाबा कहउछंती निजर मन को पचार मु केते पुण्यात्मा होइछि, किछि पाप करूनाही तो, केते समय जोगयुक्त होई रहुछि। तुमे संतान माने बाबा को चिन्हिछ, तेणु तो एठारे बसिछ ना। दुनियार मनुष्य कौन बाबा को जानी परिबे जे ये बाप दादा अटंती। तुमे ब्राह्मण संतान माने तो जानिछ जे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा का शरीर रे प्रवेश करी आंभ मानकू अविनाशी ज्ञान रत्नर संपत्ति देउछंती। मनुष्य मानक पाखरे विनाशी धन थाए जाहाकू सेमाने दान करिथांती। ताहा तो पत्थर सदृश अटे, किंतु यहा हेला ज्ञानर रत्न। जेउ रत्न केवल ज्ञान सागर बाबांक पाखरे ही अछि एवं यही गोटिए गोटिए रत्न लक्ष लक्ष टंकार अटे। तेणु रत्नाकर बाबांक ठारू ज्ञान रत्न धारण करी पुणी यही रत्नर दान करिबाकू हेब। जेते जिए नेबे एवं अन्य को दान करिबे सिए सेते उच्च पद पाइबे। एबे बाबा बुझाउछंती निजकू देख आमे केते पाप करिछु। वर्तमान मो द्वारा किछि पाप हेउ नाही तो।
ଟିକିଏ ବି କୁଦୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ। ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କର। ଏହି ସାବଧାନୀ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ବି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ କର ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରୁ ଏକଦମ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଯଦି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ପୁଣି ନୀଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କର। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା। ଧରିନିଅ ବାବା କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାପଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ଇଏ କିଏ, ତେବେ କୁହ ଇଏ ବାପଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଜ୍ଞାନସାଗର ପତିତ ପାବନ ଶିବକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ବାବା ତ କହିବେ ନା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି ହିଁ ପଚାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହ ଯେ ବାପଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକାରରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିପାରିବ? ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ। ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚ ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଭଲ। କୁହ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ବାବା ନା। ଏବେ ଆମେ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସମୟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ପୂରା ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ। କେହି କେଉଁଠାକୁ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚ ସାଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ବ୍ୟାଚ ସାଥିରେ ପୁଣି ଛୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତରେ ବାବା ଆସି ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହିଭଳି ପର୍ଚ୍ଚା 2-4 ଲକ୍ଷ ଛପାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ତୁମେ ପର୍ଚ୍ଚା ଦେଇପାରିବ। ଉପରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଥିବ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କର ଠିକଣା ଥିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାରାଦିନ ସେବାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସନ୍ତାନମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସବୁଦିନ ନିଜର ପୋତାମେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ସାରା ଦିନରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଲା। ବାବା ଏପରି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସାରାଦିନର ପୋତାମେଲ ବସି ଲେଖିଥାନ୍ତି।
ଚେକ୍ କରନ୍ତି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭଲ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଶିଖିବେ। ଏମିତି ଲେଖିଲା ବାଲା ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ସବୁଦିନ ଦେଖ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଡର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା, ଏହା ହେଲା। ଯିଏ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଗାଜି ଅର୍ଥାତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କହିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପର ବୋଝକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗାଜି ହେବା। ଦୁଃଖ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗାଜି ହୋଇ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ନିଜର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କୁହ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏହି ମାୟାବୀ ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ରହି କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମଳ ପୁଷ୍ପ ବହୁତ ପିଲାଛୁଆ ବାଲା ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ପାଣି ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥୀ ଅଟେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମଫୁଲ ତାର ନାଡ଼ ପତ୍ର କଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରହେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମେ ବିକାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିବ ତେବେ ତାହା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ତ ସବୁ ପଥର। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଭକ୍ତିର ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ରହିଥାଏ। ବାକି ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସାବତ ପୁଅ ସେହିମାନେ ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ମତ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଲେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ମତ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପିତା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ଏହା ଠିକ୍ ନା ତା ଠିକ୍। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ତୁମର ପିତା, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କର କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛ। ଯଦି କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁହାଯିବ। ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଦୈବୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ବୁଝି ତ ପାରୁଥିବେ ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ।
ତେବେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବିନାଶୀ ଧନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ଧନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ବିନାଶୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିନାଶୀ ଧନ ଅଛି ତେବେ ଅଲୌକିକ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଚାଲ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶୀ ଧନ ଦାନ କରିଲେ ନିଜେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନର ଧନ ଦାନ କରୁଛ। ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସର୍ଭିସର ଉପାୟ ସବୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବାର ବହୁତ ଭଲ ସଉକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ତେବେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବାବା ସେବାର ବିଧିକୁ ବହୁତ ସହଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଭାରତରେ 100% ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଛପାଇ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ବାବା କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଅ, ପକେଟରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଇଏ ବାବା, ଇଏ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ଏହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। କେତେ ସହଜ କଥା। ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମର ଧକ୍କା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅଧର୍ମର ଧକ୍କା ଅଟେ। ଧର୍ମରେ ତ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ମୁଖଡ଼ା ଦେଖେଲେ ପ୍ରାଣୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛ। ଦୁନିଆ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ତୀର ଲାଗିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଗଲେ ତାର ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମ ନିକଟରେ ବିନାଶୀ ଧନ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଧନର ଦାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହେଉନାହିଁ ତ?
ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହୁଁ ତ? କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନାହିଁ ତ? ବରଦାନ। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଦା ଲଗାଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଦା ଲଗାଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମନେକରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ ଡବା ଭିତରେ ରୁହ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ତେବେ କୌଣସି କଥାରେ ମୁସ୍କିଲର ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ସହଜ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହାଇ ଜମ୍ପ ଦେଇ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ମୁସ୍କିଲର ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଯାଅ ଏବଂ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନର ହାତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅନୁଭବ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର କିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ। ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର କିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 31 ନମ୍ବର। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସକାଶ ଦେବାର, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେବାର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଦେଖିଲ, ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଜରୁରୀ ସମୟ ଆସିଯାଉଥିଲା, ତେବେ ରାତି ଦିନ ସକାଶ ଦେବାର, ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରିବାର ଧ୍ୟାନ ରହୁଥିଲା। ସମୟ ବାହାର କରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା ଚାଲୁଥିଲା। ଏହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।